So that's what I'm repeatedly saying, that you have thought of a thing and you have didn't. Just because I have been kidnapped out. My mom has thought I have been with my grandmother. My grandmother has thought I have been with my mom. But my father has kidnapped me. So that's just because the cause of what I have not done, I could say. It's going on very slow. The life is going on very slow, and so the geo is very bad, but okay with it. And so we had a lot of confusions and loss of energy. The main intention of it was like it was made to lose energy, lot of energy and stamina, so that we don't move on to our culturals. So it was move on to the stage performances, which were which were stage snatched. The stage performances were snatched from us, just because not we were performing much. It was we were made to perform, and we were insulted not to perform it again on the stage. So we were not informed about what they were trying to do. So there is no fault on PN Geeta. So it's just because Batten has already written what I have earlier written it, and he has made sure that he has been recognized through the lyrics of the songs and all, so that these bad piggies don't imitate us. So like we are the angry birds, and so that's one nice so say it as a badiladi in Tamil they used to say. And one nice punch they have given to the bad people who used to steal our possessions, our learnings, our writings, and make confusions within us. So is that men who are now the boys, don't you feel ashamed to take a woman's like I myself is a girl, so I don't have any girls with me. So you must have, don't say you don't know that I don't have a girlfriend or like friends and all. You must have known, because you are in a group. So if you had not known, then it is a loss for all of us. And but you had thought something and you have created of your own. And so I think previously in the cinema also, like the main person, the actor, the Kadanayagan, so Kadayin Kadanayagan. So the main character was based on me, and you have been continuously accumulated arrogantly with me,
as the reports say, you have been continuously you have wanted to be in a fierce, அவ்வளோ ஒரு வெறி, அவ்வளோ ஒரு கொழுப்பு, அவ்வளோ ஒரு லைக் ஒரு கெடுக்கிற எண்ணம் அப்படி இருந்து யூ ஹவ் பீன் கண்டினியூஸ்லி ஆக்டிங் அண்ட் கிவிங் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் வித் மீ in the name of kidnap and in the name of like கடத்தி வந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு, இல்லை இவங்களுக்கு வந்து ஒன்று சரியில்லை, அது நாங்கள் சரி பண்ண வந்திருக்கோம் அப்படின்னு போய் சொல்லி கண்டினியூஸ்லி அந்த ஃபிலிமில் பார்த்தாலே தெரியுது. லைக் வென் சிவாஜி அண்ட் எம்ஜிஆர் ஆக்ட் வித் ஜெயலலிதா, when Jayalalitha act with other actors, சிவாஜி கூட ஆக்ட் பண்ணுறாங்க, எம்ஜிஆர் கூட ஆக்ட் பண்ணுறாங்க, அண்ட் நம்பியார் கூட ஆக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போல்லாம் தெரியாத டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாமல் உள்ளே நுழைஞ்ச திருடன் கூட ஆக்ட் பண்ணும்போது வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியுது. ஐ வாண்ட் ரீசன்ஸ் ஃப்ரம் த கமிட்டி ஸோ தட் is that you have allowed them with your permission or like simply just ஆள் கிடைக்கல, I need a character but அந்த கேரக்டருக்கு ஆள் கிடைக்கல, இந்த கேரக்டர் வந்து ஒத்து போகுது, or you have arrested them by the name of literature. ஸோ இவங்க வந்து என்னோடய பென்னை வந்து திருடிக்கிட்டாங்க, நான் பென் டவுன் பண்ணது திருடிக்கிட்டாங்க, அதனால் ஆர் தே ஹாவ் டிஸ்டர்ப்டு மீ இன் மை கிளாஸஸ், அதனால் வந்து நான் அவங்கள பனிஷ்மெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ நிறையா வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துருக்கு. பட் உமன் வந்து நிறையா பேர் இருந்ததுனால, எல்டர் பீப்புள் நிறையா பேர் இருந்ததுனால இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ்க்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடுச்சு. தே அக்செப்டட் எவ்ரி ஒன். அவங்க நிறைய குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆரம்பத்திலிருந்தே. ஈவன் மை மெய்டன் அவங்க கூட வந்து குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் திங் அபவுட் த மெய்டு, ஆர் யூ லைக் ரியலி அ மெய்டு? ஸோ ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து வேலை பார்க்கணும், வேலை பார்க்குறவங்களா இருக்கணும், எங்கள் கூட பேசணும், வேலை பார்த்துக்கிட்டே தான் எங்கள் கூட பேச முடியும், வேலை பார்க்காம சும்மா ஃபோனில் பேச முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் லைக் த லாயல்ட்டி அண்ட் ராயல்ட்டி டு த கவர்மெண்ட். ஸோ யூ மஸ்ட் பி ஹேவிங் சம் குட் மேனர்ஸ் and good thoughts and royal about the royalty. ஸோ நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு, ஸோ சும்மா வந்து லைக் ஒரு நார்மல் பர்சன் கூட பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் பேச முடியாது. எனக்கு தெரியாது, எனக்கு இவங்க யாருன்னே தெரியாது, நான் தெரியாமல் பேசிட்டேன், இவங்க வந்து ஒரு நாட்டோட கிங் அண்ட் குவீன், ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது, இவங்க பெரிய ஆள்னு எனக்கு தெரியாது, நான் தெரியாமல் பேசிட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க. வந்து எங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே, எங்கள் ஸ்ட்ரக்சர், எங்கள் உடம்பை பார்த்தாலே தூரத்தில் நின்று பார்த்தவங்களுக்கு கூட வந்து கை காமிப்பாங்க, ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது கமெண்ட் சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியாதுன்னெலாம் சொல்லாதீங்க. என்ன காரணத்துக்காக நீங்கள் இப்படி வந்து குடும்பத்துக்குள்ளார வரீங்க? ஸோ அண்ட் அபவுட் த மெய்டன்ஸ். ஸோ அப்படியே வந்தாலும் ஒருத்தர் 2 பேர் தாங்க வராங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூவன்சி, த டோட்டல் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இந்தியாவில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கான்ஸ்டிடியூவன்சி எடுத்துக்கோங்க, அபவுட் 300க்கு மேலே இருக்குது. ஸோ 10 ஸ்டேட்ஸு லைக் இந்தியாவில் இருக்கிற
10 ஸ்டேட் கான்ஸ்டிடியூவன்சி ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பேர் நாமினேட் பண்ணால் கூட எனக்கு இருக்கிற வேலைக்காரங்க வந்து 30 பேர் இருப்பாங்க. சரி, எனக்கு 30 பேர் வேலைக்கு தேவையில்லை, வீட்டு வேலைக்கு தேவையில்லை. வீட்டு வேலைக்கு மட்டும் இல்லைங்க, யூஸ்வலி நீங்கள் வந்து எந்த வயசில் நடக்க ஆரம்பிப்பீங்க? நீங்கள் வந்து ஒரு 2 வயசில் 3 வயசில் நடக்க ஆரம்பிப்பீங்களா? நாங்கள்லாம் வந்து 5 வயசு 10 வயசில் தாங்க நடக்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ அதுக்குமே கூட வந்து எங்களை பார்த்துக்கிறதுக்குமே ஆள் வேணும். ஸோ அதுக்கு மட்டுமே எங்களுக்கு போதும் அப்படின்ட்டு எங்களால் முடியல. அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு மட்டுமே போதும்னா ஒரு 10 பேர் அட்லீஸ்ட் இருப்பாங்க, வீட்டை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு 5 பேர். சரி, அதுவும் வேணாம், மொத்தமாக எங்களுக்கு ஒரு 10 பேரே போதும் அப்படின்ட்டு டோட்டலாக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேர் வந்து இந்நேரம் என்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கணும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்பயுமே நடத்தவே இல்லை. உங்களுக்கு அந்த கான்ஸ்டியூவன்சி வேணாமா, அந்த சீட்ஸ் வேணாமா, எப்படி நான் நினச்சிக்கிறது? ஸோ என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ என்னோட லயன் அது. ஸோ லயன் வந்து அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்துருச்சு. ஸோ அண்ட் அது வந்து அனிமல்ஸ் கேட்குது பார்த்தீங்களா, வெறும் லயன் மட்டுமே, ஒரே ஒரு லயன் மட்டுமே. எனக்கு சொந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எங்கள் ஃபேமிலியில் தாத்தா இருக்கார், டேடி இருக்காங்க, நான் இருக்கேன். நானே ஒரு 10 யானைக்கு சோறு போட்டு வளர்க்குறேன். எனக்கு சொந்தமாகவே ஒரு 10 யானை இருக்குங்க. இந்த லைன் யாருமே இல்லைன்னு என்கிட்ட வந்து கேட்குது இப்போ. ஸோ ஏன் வந்து இப்படி இருக்குன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஸோ நான் வந்து யார் மேலேயும் சந்தேகப்படலை. அண்ட் ஸோ I think there is some like maybe நான் இப்போ லீவில் இருக்கேன்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட்டை நினச்சிருக்கோம். லைக் ஸோ வீடுன்னு இருந்தால் வீட்டில் தான் இருப்போம். ஸோ எவ்ரி திங் மஸ்ட் பி லைக் த பக்கிங்ஹாம் பேலஸ். ஸோ அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ வை இட் இஸ் லைக். அண்ட் ஸோ it's a great defeat. And so then all of the things of my maids and maidens, so you can't expect Queen Elizabeth Taylor to do all the works. She will not do until you take in. We will not be on the social proceedings. So this is the last warning about it. So and then so like தேவையில்லாத விஷயத்தில் தலையிடாதீங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன விஷயம் பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் தலையிடுங்க. ஜஸ்ட் பிகாஸ் நிறையா பொருட்கள் காணாமல் போயிருக்குங்கிறது இல்லை. இங்கே வந்து நிறையா பேப்பர்ஸ் காணாமல் போயிருக்கு. அண்ட் நிறையா டீட்டெயில்ஸ் இல்லை. ஸோ we need to get to it and okay with it. So then I had this 6th standard and so one more thing is that you can talk to me directly. என்னோட முகத்தை பார்த்து நீங்கள் பேச முடியுமா? அவ்வளோ ஈஸியாக என்னோட முகத்தை பார்த்து பேசுறது?
என் முகத்தை நான் கண்ணாடியில் பார்த்து பேசுகிறதே வந்து பயமாக இருக்கும். யூ கான்ட் டூ தட். ஸோ யாருன்னு தெரியாமல் டக்குன்னு அப்போ எல்லாத்துக்கிட்டையும் அப்படி தான் பேசுவீங்களா? நான் ஒரு 100 பேர் என் கூட டிரைவிங் வராங்க. டெய்லி என்னோடய டிரைவிங் கிளாஸஸ்க்கு என் கூட வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 50 பேர் வந்து குகையில் வந்து டிரைவிங் பண்ணுவாங்க. தென் இன்டீரியர் ஃபீல்டில் டிரைவிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 to 20 பீப்புள் இருப்பாங்க அரவுண்டு. ஸோ நான் ஒரு 20 பீப்புள் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறேன். என்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி அப்படி பேசுவீங்களா? ஸோ யூ கான் டாக் லைக் தட். யூ ஷுட் நாட் டாக். யூ ஷுட் நாட் ஓப்பன் யுவர் மவுத். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ரெஸ்பெக்ட்டுங்கிறது ஒன்று கிடையாது. நான் பெரிய பணக்காரி, என்கிட்ட வந்து அப்படி பேசலாம்லாம் கிடையாது, பேசக்கூடாதுலாம் கிடையாது. You must give respect to the age அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, I'll continue in the next video.